unit number is 4th, and topic name is Elements and Principles of Design, and myself P. Vijay Kumar, Contract Junior Lecturer in CGA from Government Vocational Junior College, Mahabubnagar. Now let's go into the topic. Now, elements and principles of design. Elements and principles of design means what are the elements and principles are more useful to construct of the proper an object in the form of design. Now, principles of design are the laws of designing. In other words, to have a good design, you should consider using this principle to create a best design. Using these principles to create a best design. Elements of design are the things that are used to make a decision, to make a design. The major difference between principles and elements is that principles are rules you have to follow, and elements are things that will help you complete those rules for the best outcome. అంటే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మనము ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్లో మనము ఈ ఎలిమెంట్స్ అంటే డిజైన్ యొక్క అంశాలు మరియు వాటి యొక్క సూత్రాలను గురించి మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాము. సూత్రాలు అనునవి డిజైన్ చేయడానికి ఉపయోగించేవి. అవి అనగా ఒక మంచి డిజైన్ను రూపొందించడానికి ఉపయోగించేవి. అంశాలు అనునవి డిజైన్ చేయడానికి ఉపయోగించే విషయాలు. సూత్రాలకు మరియు అంశాలకు మధ్య తేడా అంటే సూత్రాలు అనునవి నియమాలు, మంచి ఫలితం రావడానికి పాటించే నియమాలు. అంశాలు అంటే ఆ నియమాలను సఫలీకృతం చేయడానికి ఉపయోగించే విషయాలు లేదా వస్తువులు మొదలైనవి. ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ పార్ట్స్ which can be isolated and defined in any visual design or work art. They are the structure of the work and can carry a wide variety of messages. There are 7 elements of graphic design that are the starting point of your design ideas. The elements are as follows. The elements are like this. First one is line element, shape element, texture, space, size, color, volume, form. And the elements of design will be shown on the right side of the picture, and with the shape, with the symbols and with their description also you can watch on the screen. Line is horizontal or vertical, diagonal, straight or curved, dotted, broken and thickened. Shape, in the form of shape, whether it two-dimensional, flat, geometric, that means square, circle, oval, triangle. Form, three-dimensional, geometric, whether it may be cube, sphere, cone, organic and all other forms such as people, animals, table, chairs. Color, it refers to the light of light, refers to hue, name, value, lightness and darkness and intensity and value. The lightness or darkness of an image on part of an image. Texture, the feel, appearance, thickness or stiffness of a surface. For example, smooth, rough, silky. Space, the area around, within or between images or parts of an image, relates to perspective, positive or negative space. మనకు ఈ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్లో అంటే డిజైన్ యొక్క అంశాలు, వాటి యొక్క సూత్రాలను ఈ కింది విధంగా వర్గీకరించబడినవి. మొదటి లైన్ అని, షేప్ అని, టెక్స్చర్ అని, స్పేస్ అని, సైజ్ అని, కలర్ అని, వాల్యూమ్ అని, ఫోన్ అని. Next move on to the next slide. And line, a line is a fundamental mark or stroke used in drawing in which the length is longer than the width.
Length is the longer than the width. Two connected points. Two connected points form a line, and every line has a length, width, and direction of its straight line. It means between the two connected points only we can form a line. Line can be considered in two ways. The linear marks made with a pen or a brush, or the edge created when two shapes meet. Line can be combined with the other lines to create textures and patterns. లైన్ లైన్ అనగా గీత అన్నది ప్రాథమిక గుర్తు. రెండు బిందువులను కలిపి ఉంచే దానిని లైన్ అని అంటారు. ప్రతి లైను అంటే ప్రతి గీత, ప్రతి లైను పొడవు, వెడల్పు మరియు దిశను కలిగి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్ట్రేట్గా ఉంటుందో ఇది రెండు బిందువుల మధ్యన కలుపుతూ మనము లైన్ని గీయవచ్చును. లైన్స్ మరియు లైన్స్తో కలిపితే టెక్స్చర్స్ మరియు ప్యాటర్న్స్ని కూడా సృష్టించవచ్చును. షేప్. అదర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ షేప్. షేప్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ two-dimensional element. Shape is considered to be a two-dimensional element. There are two general categories that are used to describe shapes: geometric and freeform or organic shapes. Geometric shapes are triangles, squares, rectangles, and circles. Geometric shapes are regular and structured, make excellent building blocks for the design. షేప్ అంటే మనము ఆకారము, ఏదైనా ఆకారాన్ని సృష్టించాలి అంటే మనకి వాటికి సంబంధించిన అంశాలను మాత్రం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించ ఉండవలను. ది డిజైనర్ అనేవాడు ఆ విషయాలని సఫలీకృతం చేసుకొని ఉండవలను. షేప్ అనేది టూ డైమెన్షనల్ అంశము. షేప్ని నిర్వచించడానికి రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చును. ఒకటి జామెట్రిక్, ఫ్రీఫాము లేదా ఆర్గానిక్ షేప్స్. జామెట్రిక్ ఆకారాలు. జామెట్రిక్ ఆకారాలు అంటే త్రిభుజాలు, చతురస్రాలు, దీర్ఘచతురస్రము, వృత్తాలు మొదలైనవి. ఆర్గానిక్ ఆకారాలు అంటే ఆర్గానిక్ షేప్స్ని నిర్వచించడం కష్టము. ఇవి సాధారణమైనవి కావు. ఇది సాధారణంగా మొక్కలు, జంతువులు, మనిషి మరియు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. టెక్స్చర్. Texture is the surface quality of an object. Texture is the surface of quality of an object. Everything has some type of texture. We describe things as being rough, smooth, silky, shiny, fuzzy, and so on. Some things feel just as they appear. This is called real or actual texture. Some things look like they are rough but are actually smooth. This is called visual or implied texture. Wallpaper is a good example of visual texture. And texture is also called as sense of touch. టెక్స్చర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఉపరితల నాణ్యత. టెక్స్చర్ అనేది ఏంది? ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఉపరితల నాణ్యత. ప్రతి ఒక్కటి ఒక టెక్స్చర్ను కలిగి ఉంటుంది. దానిని మనము సున్నితము, మృదువైన, గరుకు, ప్రకాశవంతమైన అంటే మెరుపుగా కూడా నిర్వహిస్తాము. కొన్ని టెక్స్చర్స్ నిజంగా ఎలా ఉంటాయి? కంటికి అలాగే కనపడతాయి. వాటిని రియల్, నిజమైన లేదా యాక్చువల్ టెక్స్చర్ అంటారు. కొన్ని కనపడడానికి రఫ్గా కూడా ఉంటాయి, కానీ నిజంగా అవి మృదువుగా ఉంటాయి. వాటిని విజువల్ లేదా ఎంప్లాయిడ్ టెక్స్చర్ అని కూడా అంటారు. విజువల్ టెక్స్చర్కి ఉదాహరణ వాల్పేపర్. స్పేస్. Space in the element of design. Space refers to the area within, around, above, or below an object. When you have many elements in a piece, you must leave some areas free from type and images. This is called white space, and it creates a rest for the eye.
use a small amount of space to create ties between elements. Size is about the bigness or smallness of an area. Size can give space, it can make closer object appear larger and make distant object appear smaller. Size can given by comparing one element that is larger or smaller than the other. సైజ్ అనగా భిన్నంగా సైజ్ అనే భాగంని నిర్వచించడం అనేది పెద్దదిగా ఉందా చిన్నదిగా ఉందా అనేది అని చెప్పే అంశము. ఈ సైజ్ అనే అంశము. అలాగే ఈ డిజైన్లోని ఎలిమెంట్లు అతి ముఖ్యమైనది స్పేస్ అన్నది కూడా డిజైన్ యొక్క అంశము. దీనిని ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పైన కింద లోపల మరియు మొత్తము భాగాన్ని నిర్వహిస్తారు. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కలర్. కలర్ కెన్ ప్లే a large role in the elements of design. Color refers to the specific use and three properties: chroma, intensity, and value. Color comes from a light. When the light rays hit an object, our eyes respond to the rays that are reflected back and we see only the reflected color. కలర్ అనున్నది డిజైన్ అంశాలు అతి ముఖ్యమైన ఎలిమెంట్ అని చెప్పవచ్చు. కలర్ అంటే రంగు అన్నది 3 లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. క్రోమా అని, ఇంటెన్సిటీ అని, వాల్యూ అంటే విలువ, ఇంటెన్సిటీ అంటే తీవ్రత. అలాగే రంగులు కాంతి నుండి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే కాంతి కిరణాలు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తాకినప్పుడు మన కళ్ళకు ఆ కిరణాలు స్పందించినప్పుడు మనకు ప్రతిబింబించేదే రంగు అంటే కలరు. కేటగిరీస్ ఆఫ్ కలర్. ఏ కలర్ వీల్ ఈజ్ ఏ టూల్ యూస్ టు ఆర్గనైజ్ కలర్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ primary colors, secondary colors, intermediate colors. And primary colors may contain red, yellow, and blue. These colors can be mixed. They must brought into some form. Secondary colors: argon, violet, and green. These colors are created by mixing two primary colors. Intermediate colors: red, orange, yellow, green, blue, violet, and etc. Mixing a primary with a secondary creates these colors. And also complementary colors that are opposite to each other on the color wheel. మనము రంగు యొక్క అంటే రంగుని మనము ఈ కింది వర్గాలుగా విభజించవచ్చును. ప్రైమరీ కలర్ అంటే ప్రైమరీ రంగులు, ద్వితీయ రంగులు, మరియు ఇంటర్మీడియట్ రంగులు, మరియు కాంప్లిమెంటరీ రంగులు. వీటిని మనము చర్చించినప్పుడు ఈ ప్రాథమిక రంగుల్లో రెడ్, యెల్లో, బ్లూ వీటిని మిళితం చేయలేము. ద్వితీయ రంగులు ఆరెంజ్, వైలెట్ మరియు గ్రీన్ వీటిని 2 ప్రాథమిక రంగులను మిళితం చేయడం ద్వారా సృష్టించవచ్చును. ఇంటర్మీడియట్ కలర్ రెడ్, ఆరెంజ్, యెల్లో, గ్రీన్, బ్లూ, వైలెట్ మొదలైనవి ఒక ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ రంగును మిళితం చేయడం ద్వారా వచ్చింది. కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ రంగుల చట్రంలో వ్యతిరేక దిశలో ఉండే రంగులు. Next move on to next element is value. Value is the range of lightness and darkness within a picture. Value is created by a light source that shines on an object creating highlights and shadows. Categories of tint is adding white to color paint to create a lighter value such as a light blue or pink. Shade is adding back-to-back paint color to create dark values such as dark blue and dark red. Form is the three-dimensionality of an object. Shape is only two-dimensional, and form is a three-dimensional object having volume and thickness. It is important to create and understand both two-dimensional and three-dimensional
work of art. Two-dimensional art exists of a flat surface, so if something looks their dimensional, it is illusion. ఫామ్ అనేది 3 డైమెన్షనల్. ఇది ఘనపరిమాణం మరియు మందమును కలిగి ఉంటుంది. ఫామ్ అనేది 3 డైమెన్షనల్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఘనపరిమాణంగా మందంగా థిక్నెస్గా కలిగి ఉంటుంది. అదే ఈ ఫామ్ని మనము షేప్తో పోల్చినట్లయితే షేప్ అనేది 2 డైమెన్షనల్ ఫామ్, 3 డైమెన్షనల్ ఫామ్గా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్. దేర్ ఆర్ ఇప్పుడు వరకు మనము ఈ డిజైన్కి సంబంధించిన అంశాలు అంటే ఎలిమెంట్స్ గురించి చర్చించుకున్నాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్. అంటే డిజైన్ యొక్క సూత్రాలు. అంటే అంశాలను మనం చర్చించాము, ఇప్పుడు మనము ఈ సూత్రాలను గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాము. దేర్ ఆర్ 5 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్. These principles are interconnected to each other. The principles are concepts used to organize or arrange the structural elements of design. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ని డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని సఫలీకృతంగా కావడానికి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటివి ఆబ్జెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. టు కన్స్ట్రక్ట్ proper an object. The principles are balance, contrast, unity, alignment, proximity or emphasis. ఈ డిజైన్ యొక్క సూత్రాలు బ్యాలెన్స్ అని, కాంట్రాస్ట్ అని, యూనిటీ అని, అలైన్మెంట్ అని, ప్రాక్సిమిటీ అని. Now first principle is balance. Balance is the equal distribution of visual weight in a design. When objects are equal weight, they are in balance. If you have several small items on one side, they can be balanced by large object on the other side. It can be affected not only by the size of object but also their value, that is lightness or darkness, termed by visual weight. And the symmetrical and the balance may be divided into symmetrical balance and asymmetrical balance. Symmetrical balance is mirror image balance. If you draw a line down the center of the page, all the objects on one side of the screen are mirrored on the other side. Asymmetrical and informal balance. Asymmetrical balance occurs when the several smaller items on one side are balanced by a large item on the other side. మనకి బ్యాలెన్స్ అనేది అతి ముఖ్యమైన ఎలిమెంటు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్లో అతి ముఖ్యమైనది. ఈ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని సమానంగా వెయిట్లో ఉంటాయో అప్పుడు దాని బ్యాలెన్స్ అని నిర్వచించవచ్చును. ఒకవైపుకు ఎక్కువ చిన్న వస్తువులు మరియు మరోవైపు పెద్ద ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ని కూడా సిమెట్రికల్, అసిమెట్రికల్గా వర్గీకరించినారు. సిమెట్రికల్ అంటే ఫార్మల్ బ్యాలెన్స్ అని. ఈ సిమెట్రికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒక అద్దం ద్వారా ప్రతిబింబించే ఆకారం లాంటిది. ఏదైతే అద్దం నుంచి ఒక లైన్ని గీసినప్పుడు అది మనకు మరొక వైపు కూడా కనిపిస్తుంది, అంటే మిర్రర్ సైడ్. ఇది ఎక్కువగా ఆర్కిటెక్చర్లో ఉపయోగిస్తారు. అసిమెట్రికల్, ఇన్ఫార్మల్ బ్యాలెన్స్. అసిమెట్రికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒక వైపుకు ఎక్కువ చిన్న ఐటమ్స్ను మరోవైపు ఒక పెద్ద ఐటమ్స్ను ఉంచడం ద్వారా వచ్చేది, మరియు ఒక డార్క్ ఐటమ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఎక్కువ లైట్ ఐటమ్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ కాంట్రాస్ట్. Contrast in design is to avoid elements on the page that are similar. If the elements type, color, size, line, thickness, shape, or etc. are not the same, then they make them every different. Contrast is often the most important visual attraction on a page. Contrast అనగా
అనగా ఒక పేజ్కి సంబంధించి ఒకే రకమైన అంశాలను కాకుండా ఉండేవి. ఉదాహరణకు టైపు, కలరు, సైజు, లైను, థిక్నెస్, షేప్, స్పేస్ మొదలైన అంశాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. టెక్స్ట్ కాంట్రాస్ట్ అనేది ఫాంట్ సైజు అంటే స్మాల్ ఉందా, మీడియం ఉందా, లార్జ్ ఉందా, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ సిరిసిఫ్, సాన్స్ సిరిసిఫ్, కర్సివ్ అండ్ ఫాంట్ వెయిట్, లైట్, ఇంఫార్మల్, బోల్డ్, ఇటాలిక్, ఫాంట్ స్టైల్ నార్మల్ ఉందా, ఇటాలిక్లా ఉందా, వీటిని కూడా తెలియపరుస్తుంది. నెక్స్ట్ యూనిటీ. Unity is the another principle of elements of design. Repeat visual elements of the design throughout the piece. You can repeat colors, shapes, textures, spatial relationship like line thickness, font sizes, and graphic concept. This develops the organized and strengthness of the unity. Styles and visual elements should be repeated across a page and across website. Use one or two type families and vary the type size and weight of contrast. యూనిటీ అనగా మనము రంగులని, ఆకారాలు, టెక్స్చర్స్, లైన్స్ యొక్క థిక్నెస్, ఫాంట్ సైజు అవి మొదలైనవి రిపీట్ చేయవచ్చును. స్టైల్స్ మరియు దృశ్యాంశాలను కూడా మనము రిపీట్ చేయవచ్చును. ఈ యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి వాటి యొక్క వెయిట్ని, వాటి యొక్క సైజ్ని, వాటి యొక్క ఆకారాలని కూడా మనకు తెలియపరుస్తుంది. అలాగే అలైన్మెంట్ ఈజ్ అనదర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డిజైన్. నథింగ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ ది పేజ్ arbitrarily. Every element should have some visual connection with another elements on the page. This created a clean, sophisticated, fresh look. అలైన్మెంట్ అనేది ఒక్కటిని కూడా ఏకపక్షంగా ఉంచబడదు. ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా మరొక ఎలిమెంట్ విజువల్ కనెక్షన్లో ఉండాలి. అలైన్మెంట్ అంటే మనం డిజైన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎటుపక్క ఉండాలి, అది మధ్యలో ఉండాలనా, ఎడమవైపు ఉండాలనా, కుడివైపు ఉండాలనా, మొత్తము పేజ్ అంతా కూడా ఏ విధంగా మనకి లుక్ అండ్ ఫీల్ ఉండాలనేది కూడా ఈ అలైన్మెంట్ అనే సూత్రం కూడా డిజైన్ విభాగంలో ఆబ్జెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అది డిజైనర్స్ కావచ్చు, గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ కూడా కావచ్చు. ప్రాక్సిమిటీ, ఎంఫసిస్. ఐటమ్స్ రిలేటింగ్ టు ఈచ్ అదర్ షుడ్ బి grouped close together. When several items are in close proximity to each other, they become one visual unit rather than several separate units. This helps to organize information, reduces clutter and gives the reader to a clear structure. Proximity. ఒకదానితో ఒకటి సంబంధించి ఐటమ్స్, వస్తువులు అన్నీ సమూహంగా కలపబడి ఉంటాయి. అంటే ఈ సూత్రం ఉపయోగించి ఆబ్జెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధించి అన్ని వస్తువులు కూడా ఒక సమూహంగా కలపబడి ఉంటాయి. అంటే జాయింట్గా కూడా కలపబడి ఉంటాయి. ఎందుకు? ఈ ఆబ్జెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే యూనిటీ అనేది మనకి తెలియపరుస్తుంది. క్లోజ్ టుగెదర్, అన్ని ఐటమ్స్ కూడా క్లోజ్గా ఉంటాయి. Now some important questions to the students for public exam point of view, and you are seeing those questions in front of the screen, and these are 5 questions to the students. You can exercise and practice and you can learn into for exam point of view. మీరు చూస్తున్న ఈ ప్రశ్నలు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ విభాగం మన కోర్సులో అడగడం జరుగుతుంది. ఈ 5 దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలు ఏమిటి అనగా అవి: ఫస్ట్ వన్ ఈజ్
వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్? వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ అంటే డిజైన్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్, అంశాలు, సూత్రాలను గురించి ఏమిటి, అవి 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 ఎన్ని ఉన్నాయో మనము సవివరంగా వివరించాలి. రైట్ అబౌట్ ఎనీ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ విత్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ అబౌట్ ఎనీ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిజైన్ విత్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే డిజైన్కి సంబంధించిన ఏవైనా 3 సూత్రాలని మీకు తోచిన ఉదాహరణలతో సవివరంగా వివరింపండి. వాట్ ఈస్ ది ఎలిమెంట్స్ దట్ రెఫర్స్ టు ది సెన్స్ ఆఫ్ టచ్? ఏ ఎలిమెంటు రెఫర్ చేస్తుంది సెన్స్ ఆఫ్ టచ్కి? వాట్ ఈస్ ది అనదర్ వర్డ్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్? బ్రైట్నెస్కి వేరే ఒక పర్యాయ పదము ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? సెంటర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనగా మేమి? ఈ సమాధానాలు ఈ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా విద్యార్థులు అందరూ కూడా సవివరంగా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ విని క్షుణ్ణంగా చదివి దీన్ని ఒక ఎక్సర్సైజెస్ లాగా భావించి ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ నేర్చుకోవడం కానీ జరిగితే చాలా మట్టుకు మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉపయోగపడుతుంది. అందుకు ఈ ఈ ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా నేర్చుకొని తమ ఎగ్జామ్ కోసము చాలా ప్రిపేర్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్.